एडवोकेट भूदेव महानंदर अभिवादन स्वीकार करंतु। आपण मैंने देखुं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। वर्तमान पर्यंत जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करंतु। आज डिबेट रे आम सहित अछंती जनाशुना व्यक्ति एडवोकेट पवित्र प्रज्ञाशील। से जन अम्बेडकरिस्ट बुद्धिजीवी एवं जड़े नारीवादी। आसतु आम तांको शुणिबा बाबा माने भंड बाबा मानकर माया जाल रे कि प्रकार भाव रे आम नारी समाज छंदी ही जाउछंती एवं से माने शोषण शिकार भी होउछंती। प्रतिदिन एक कथा खबर कागज देखा मिलूँ नारी निर्यातना दिन को दिन बढ़ी चली। कौ कारण जो आज आम देशर नारी भंड बाबा मान पाखक जावाक बाध्य होउछंती। 21st सेंचुरी साइंटिफिक टेम्परामेंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण संविधान सुरक्षा देउथबा सत्ते भी आज नारी कहीं भंड बाबा मानक शिकार होची से विषय जानिया पय आज आम निमंत्रण करछु आमर अतिथि भाव पवित्र प्रज्ञाशील को। भाई 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 गुड इवनिंग, नमस्कार। आपण को वॉइस ऑफ नमस्कार पीपुल, डेविड, वॉइस ऑफ बहुजन स्वागत करुछि। धन्यवाद। सर, आज 21st सेंचुरी रे नारी भंड बाबा मानकर द्वारा शोषण शिकार होची ताहा टिके आम दर्शक मान को कहि परिबे? प्रथमे मु पुणी थे समस्त दर्शक बंधु मान को स्वागत जनइबी। तो आज जो विषय वस्तु अच्छी एक विराट विषय वस्तु, जो विषय वस्तु को जदि आम निरीखे नजर करवा तेबे यह एक उपन्यास रूप नहीं पारिबो। तेणु ता विषय आम समस्ते जानती जे महिला माने भंड बाबा, ढोंगी सन्थ, धर्मगुरु मानक कबल रे विशेष भाव में पड़ी था। ये सब पड़िबार जो कारण अच्छी से कारण मानक मध्य जते अच्छी अनुध्यान जदि करा जाए बहुत कारण थिले मध्य एमानक मध्य विशेष भाव में कारण गुड़िक है मनोविज्ञान, सामाजिक, आर्थिक, परंपरा, धार्मिक जो अभ्यास, ये सब विभिन्न कारण अच्छी जो कि महिला माने बाबा मानकर जो शोषण शिकार होती, बाबा मानकर माया जाल रे पड़ी से द्वारा शोषण शिकार होती, निर्यातता होती एवं पीड़िता होती एवं समाज रे निंदिता मध्य होती। तो से प्रथम कारण को नेबा तेबे मानसिक एवं भावनात्मक जो दुर्बलता अच्छी महिला माने बेले बेले निजर दुख को, निजर समस्या को, जीवनर असंतोष को एवं विवाहग्रस्त असंतुष्टि और भविष्यत को नहीं जो अशांति रे थांती, यही अशांति यही अवस्था से माने एक आश्रय खोजती, एक समाधान मार्ग खोजती। तेणु से माने आध्यात्मिकता बा आध्यात्मिक मार्ग रे बा अदृश्य जो भगवान जो परंपरा संस्कृति रे जो भगवान ईश्वर अछंती, सर्वशक्तिमान अच्छी तार बशवर्ती होई जनकर आश्रा नियंती एवं से आध्यात्मिक शक्ति खोजी पाइबा पई बाबा मानकर आश्रा नियंती बा भंड मानकर आश्रा नियंती। तेणु से माने विभिन्न प्रकार समस्या समाधान पाइबा पई, से विभिन्न प्रकार कष्ट रु लाघव पाइबा पई, दुख रु बंचिबा पई से माने बाबा मानकर आश्रय नहीं थांती। द्वितीय कथा हला से माने शिक्षा एवं सचेतनतार अभाव। अनेक महिला शिक्षा एवं संपूर्ण सूचनार अभाव फल रे अंधश्रद्धा एवं अंधविश्वास बशवर्ती होती एवं ताकू अंधविश्वास को विश्वास करती एवं अंधविश्वास जो परंपरा चली से माने जीवा पाई उचित मन करती। बाबा मान पाखक गला परे से माने जो पाप खंडन करती
ସଂସାରର ଶାନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତି, ପତିର ମାନ୍ୟତା ଆଣିବା କଥା ଭଳି ଆଶା ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା, ନିଃସନ୍ତାନ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ପରିବାରରେ ଥିବା ଅଶାନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଥିବା ଅଭାବ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଛି, ସମାଜରେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜଣ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଆଶା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବାବା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି, ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର ବି କରନ୍ତି। ତ ତୃତୀୟ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ବହୁତ ମହିଳା ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଯାତନା ହୁଅନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ତାଡ଼ନାରେ ନିର୍ଯାତିତା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ମହିଳା ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ମତ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯୋଉ ଥାଏ, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଅଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରା ନେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କଲେ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ରୋଗ ଦୂର ହବ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଏ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଏ ଅସମୟରେ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଠକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଖେଳନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଖେଳନ୍ତି, ହାତ ସଫାଇ ଖେଳନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ଖେଳକୁ ଖେଳନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୁଃଖରେ କାତର ସ୍ୱାମୀ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଚିକିତ୍ସା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତାର ଆଶ୍ରା, ତାର କଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ସୁହାଗିନୀତା ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାବା ମାନେ ଯୋଉ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାର ଚମତ୍କାର କରି ହାତରୁ ବିଭୂତି କାଢନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଚମତ୍କାର ପଛରେ ଏମାନେ ଧାଇଁ ବାବାଙ୍କର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପବିତ୍ର ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଚମତ୍କାର ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। କ'ଣ ଚମତ୍କାର ସତରେ ସତ୍ୟ? ଆର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ ନାରୀମାନେ ଚମତ୍କାରର ଭରସା କରି ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରକାଗଜରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 400 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରାଯାଇଛି, ସେକ୍ସୁଆଲ ଆସଲ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚମତ୍କାର କଥା କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ତାହା ବିଜ୍ଞାନର ଖେଳ। ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଖେଳକୁ ଏମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକତା ଅଛି, ଯୋଉ ତାର୍କିକତା ଅଛି, ଯୋଉ କଥା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ କଥା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କହେ। ବାବା ସାହେବ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ 51A ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଠାରୁ ଏମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅଛି। ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ଚଳନୀ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଚମତ୍କାର ଉପରେ ସେମାନେ ଭରସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଚମତ୍କାର ଏଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର କବ୍ଜାକୁ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ସମୃଦ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନା, ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି,
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପଛକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଗତି କରିବା, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଫୁଲେ, ମାତା ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରାମ କରି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବାବା ସାହେବ ସମ୍ବିଧାନରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନର ସୁରକ୍ଷା କଥା ବାବା ସାହେବ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ମାନେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଏତେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଅବାସ୍ତବ, କଳ୍ପନାତୀତ ଏବଂ ଏକ ମିଛ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଚମତ୍କାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯୋଉ ମହିଳା ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା, ଚାକିରି କରିଥିବା ମହିଳା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ କାଳୀନ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ 3 ମାସ ବାବା ସାହେବ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ମାସ ହେଇଛି, ଏ କଥା ମତେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଯୋଉ ଛୁଟି କଥା ବାବା ସାହେବ ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ 42 ରେ ଦେଖିବେ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ସ୍ପେସିଆଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସବକାଳୀନ ଅବସର ବିନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦରମା ପାଇବେ। ଏକଥା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚମତ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେ ଅଧିକାର ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟଗତ ଅଧିକାର ପାଉଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ପାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଚମତ୍କାରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉନାହିଁ, ଅତୀତରେ ହେଇନଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚମତ୍କାରରେ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପବିତ୍ର ବାବୁ, ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଯାଉ ଯାଉ ଶେଷ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପଚାରିବି। ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର, ଜ୍ୟୋତିବାରାଓ ଫୁଲେ, ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଶାରଦ, ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଖି ମୁଜି କହିବେ, ସେମାନେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆଜି ଯେତେ ମହିଳା ମାନେ ଆଜି ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀ ପାଉଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନକୁ ବାଦ ଦେଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଅନେକ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଟପିକ ଥିଲା ଯେ ମହିଳା ମାନେ ବାବାଙ୍କର କବିତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କଳହ ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଅଛି, ଯୋଉ ପିଲା ନ ହବା, ପିଲା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହବା ଏବଂ ନିଜେ ଡିସିସନ ନେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକର ଡିସିସନକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ମାନନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଜ୍ଞ ଲୋକକୁ ନ ପଚାରି ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ, ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକକୁ ବା ବାବାକୁ ସେମାନେ ପଚାରି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଟିଚର ଆଉ ଜଣେ ବାବା 400ରୁ ଅଧିକା ମହିଳାକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା କରିଛନ୍ତି, ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଭୟ। ତେଣୁ ଭୟ ଦେଖେଇ ବାବା ମାନେ, ବାବାଙ୍କର ଅନୁଗତ ମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ରୁଷ୍ଟ ହେବେ ବା କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତେବେ ତମକୁ ବିପଦ ପଡିବ। ବିପଦରେ କଣ ହବ? ମହିଳାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର।
ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଯଦି ଭଗବାନ रुष्ट हेबे बा असंतुष्ट हेबे ओके पवित्र बाबू माने शुणुछन पवित्र प्रज्ञाशील को वर्तमान इंटरनेट प्रोग्राम होची हां पवित्र बाबू आपनक वॉइस शुभु नै वर्तमान आपण माने शुणुछंती पवित्र बाबू को इंटरनेट प्रॉब्लम जोगु आपण माने ठीक से सुनि पारे नाहंती आपण माने शुणुथिले जे नारी की प्रकार भाबे अत्याचारित होउची भारतर संविधान सेमान की प्रकार भाबे न्याय दोउची सेथि प्रति आपण माने समस्त सतर्क और जागरूक हेबा दरकार बाबा साहेब अंबेडकर बुद्धंक विचार ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले वो भारतर संविधान नारी को सदा सर्वदा सुरक्षा देछि एई कथा को आपण माने जानिबा दरकार वर्तमान आपण माने देखुछंती वॉइस ऑफ पीपल वॉइस ऑफ बहुजन वर्तमान पर्यंत जदि आम चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करि नाहंती दया पूर्वक सब्सक्राइब करिवे ओ यार बेल आइकन जरूर दबाइबे